Hello everyone. Up to previous lecture or in previous lecture we discuss protection of carbonyl group in aldehyde and ketone. In that we discuss acetals formation or acetalization reaction. In that we discuss three different types of acetalization reaction. First one by using alcohol, second one by using trialkyl trialkyl, second method trialkyl ortho formats, and third one we use diols to protect this aldehyde and ketone. In today's lecture we have to discuss formation of thioacetals. To protect carbonyl group in aldehyde and ketone, we use a thiols, or we get formed here a thioacetals. Thioacetals we get to protect carbonyl group in aldehyde and ketone. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला अल्डिहाइड आणि कीटोनमध्ये कार्बोनिल ग्रुप जो आहे तो प्रोटेक्ट करायचा आहे त्यावेळेस आपण जनरली आपण ॲसिटल्समध्ये हे केलं ते यूज डायल्स यूज केलं ते इथं आपण काय यूज करणार आहोत थायोल्सचे जे थायोल्स हे यूज करणार आहोत फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन अल्डिहाइड अँड कीटोन. When these thiols treated with carbonyl compound in presence of acid catalyst like BF3OET thrice or TSOH, we get thioacetals, or in short we called it as a thioacetalization reaction. In previous lecture we discussed from alcohol, from diol acetalization reaction, but here only change is the sulfur. In previous lecture we discuss protection by using this diol. Oxygen जागी काय इथं फक्त sulfur in. When our carbonyl compound or this may be aldehyde or ketone, when we treat it with thiols in presence of acid catalyst, or mostly these two acid catalysts are used in the thioacetal formation or thioacetalization reaction. We get here thioacetals. Generally we called it as a thioacetals. We get here a thioacetal when our carbonyl compound aldehyde or ketone, it may be this R dash, if we consider that R dash as a CH3 and R also a CH3, R dash CH3, at that time this one is ketone, but when R dash or R is hydrogen, at that time that will be a ketone, or sorry, aldehyde. Okay, when that aldehyde or ketone treated with thiols in presence of acid catalyst, we get a thioacetals. Okay, now this step is our protection step. We protect that carbonyl compound in the format of thioacetals. आपण काय केलंय ते कार्बोनिल कंपाऊंड जे ते थायोएसिटलच्या फॉर्मॅटमध्ये काय केलेलं आहे प्रोटेक्ट केलेलं आहे. नाउ वी हॅव टू डिस्कस हाऊ दिस carbon sulfur bond we have to break, or cleavage or deprotection of these thioacetals is done by using Hg2 plus ion, means in short HgCl2
यासारखे HgCl2 जनरली यूज केलं जातं डिप्रोटेक्शनसाठी. त्या एक्झाम्पल्समध्ये आपल्या लक्षात येईलच. पण जनरली मर्क्युरी 2+ हे जे आयन आहे हे यूज केलं जातं डिप्रोटेक्शनसाठी. वी गेट अगेन आवर कार्बोनिल कंपाऊंड. ही कुठली स्टेप झाली सेकंड तुमची? डिप्रोटेक्शन. पहिली स्टेप कुठली? प्रोटेक्शनची. सेकंड मर्क्युरी 2+ हे जे Hg2+ हे जे आयन यूज केलं म्हणजे HgCl2च्या फॉर्मॅटमध्ये, तर तुमचा डिप्रोटेक्ट झालेला दिसतो तुम्हाला अल्डिहाइड किंवा कीटोन. पण याच्या जागी जर तुम्ही रॅनिनिकेल जर यूज केलं तर डायरेक्टली तुम्हाला हायड्रोकार्बन भेटेल. काय? हायड्रोकार्बन. ते पुढे जाऊन आपण एक्झाम्पलमध्ये डिस्कस करूया. सी वन एक्झाम्पल, व्हेन अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कार्बोनिल कंपाऊंड, alpha beta unsaturated carbonyl compound. Same skeleton as like previous example. When treated with these thiols in presence of acid catalyst, we get a thioacetals. We get a thioacetals like this, but no change in this unsaturation or position of that double bond. म्हणजे अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड आपण ॲसिटल फॉर्मेशनमध्ये पाहिलं होतं की जर तुम्ही डायोस डायरेक्टली यूज केलं तर तुम्हाला या डबल बॉन्डची पोझिशन जी आहे ती चेंज झालेली दिसत होती. पण इथं तसं काही होत नाही. मग त्यावेळेस ॲसिटलमध्ये तुम्ही मॉडिफिकेशन पण पाहिलं होतं. नोयोरीने काय केलं तर सिलेटेड डायोस यूज करून जे अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड डबल बॉन्डचे ही जी डबल बॉन्डची पोझिशन आहे ती चेंज होत होती का? सिलेटेड डायोस यूज केल्यानंतर होत नव्हती का? तसं इथं डायरेक्टली तुम्ही थायोल्स जर यूज केले तर डबल बॉन्डची पोझिशनही चेंज होत नाही आहे. ओके, देन this one is also example of thioacetalization of alpha beta unsaturated carbonyl compound. Okay, then another one example related to deprotection. Same example of this thioacetal. We directly take a protected carbonyl compound by using thiols. Here selectivity of reagent is there. When we use HgCl2 means Hg2+ ion in presence of calcium carbonate, acetone, we get here a deprotected carbonyl compound. We get here a deprotected carbonyl compound. Okay, but when we use here raninickel in presence of ethanol, we directly get here hydrocarbon. That carbonyl group totally get eliminated. तो जो कार्बोनिल ग्रुप आहे तो टोटली डिसअपियर झालेला दिसेल. पण ज्यावेळेस तुम्ही HgCl2 वापरणार त्यावेळेस डिप्रोटेक्टेड. पण ज्यावेळेस तुम्ही थायोॲसिटलचं रॅनिनिकलने रिडक्शन करणार तुम्हाला काय भेटेल? डायरेक्टली हायड्रोकार्बन्स. काय भेटेल? हायड्रोकार्बन्स. कुठल्याही प्रकारचा कार्बोनिल कंपाऊंड भेटणार नाही. इथे डायरेक्टली तुम्हाला हायड्रोकार्बन्स हा जो मॉलिक्यूल आहे तो भेटेल. ओके, दिस वन इज प्रोटेक्शन रिलेटेड टू अल्डिहाइड अँड कीटोन इन द फॉर्मॅट ऑफ ॲसिटल्स अँड थायोॲसिटल्स. म्हणजे ॲसिटलच्या फॉर्मॅटमध्ये आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेलंच आहे. तुम्ही डायोल किंवा अल्कोहोल यूज करून कसं ॲसिटल्स फॉर्मेशन पाहिलं. नंतर आज आपण पाहिलं थायोॲसिटल्स फॉर्मेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ
अल्डिहाइड अँड कीटोन. म्हणजे थायोसिटल्स कसे तयार केले? बाय युझिंग दिस थायोल्स we get a thioacetals, and how that thioacetals cleaved or deprotection of that thioacetals how will takes place. Okay, जर आपण रॅनिनिकेल वापरलं तर आपल्याला डायरेक्टली काय भेटतं? हायड्रोकार्बन भेटतं. ही सिलेक्टिव्हिटी लक्षात ठेवा. हा जर रिएजंट चेंज झाला तर तुम्ही फक्त डिप्रोटेक्शन न करता हायड्रोकार्बन्समध्ये त्याचं डायरेक्टली कन्व्हर्जन करणार आहात. स्टार्टिंग काय असणार आहे? तुमचा कार्बोनिल कंपाऊंडच असणार आहे ज्यावेळेस डिप्रोटेक्शन करणार आहेत, बरोबर. पण तो न भेटता आपल्याला इथं रॅनिनिकेल रिडक्शन केलं तर हायड्रोकार्बन्स भेटतात. ठीक आहे. याच्यानंतर आपल्याला प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड म्हणजे हे झालं अल्डिहाइड कीटोनच्या कार्बोनिल कंपाऊंडचं प्रोटेक्शन. याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड इन कार्बोक्सिलिक ॲसिड. कार्बोनिल कंपाऊंड्स प्रोटेक्शन पाहायचं, पण कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये पाहायचं. तिथं डिफरंट टाईपचे प्रोटेक्शन, सिलिली ईस्टर्स वगैरे, ईस्टरच्या फॉर्मॅटमध्ये आपण मोस्टली ते कार्बोनिल कंपाऊंडचं प्रोटेक्शन पाहणार आहोत. कशामध्ये? पण कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये. ओके, तो जो पार्ट आहे आपण पुढच्या लेक्चरला डिस्कस करणार आहोत. धन्यवाद.